अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं बताता हूं कि मैंने ये 6 एकड़ ज़मीन जो है ये ख़रीद ली है और ये मैंने कैसे ख़रीदी है ये सारी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपके साथ भी कोई फुद्दू ना लगा जाए, क्योंकि इस तरह की ज़मीनें जो यूट्यूबर बना रहे हैं ना वो आप लोगों को फुद्दू लगा के ही बनाते हैं। तो चले आए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं कि कहानी क्या है, कहानी के अंदर का सीन क्या है, इन्होंने क्या करना चाहा था और क्या हो गया, इनके गले पड़ गया उल्टा सीन। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले 4-5 दिन से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तहलका मचा हुआ है और एक वीडियो आई है जिसके अंदर बताया गया है कि हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है, एक ऐसा कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसे सीखने के बाद आप भी करोड़पति बन जाएंगे। अगर इनका कोर्स सीखने के बाद सब के सब करोड़पति बन जाएंगे तो पाकिस्तान किधर जाएगा, पहले तो मुझे ये बता दो। अब ये 3 लोग जिसमें सरे फहरिस्त है नानीवाला, डक्की और उसके बाद रजब भट्ट, वालद का नाम है जी भट्टी, प्यो का नाम भट्टी ते पुत्र हो गया भट्ट। हुण दसो ये किथे पैंदा है शक। अच्छा, ये जिहड़ी कहानी चल रही है ना, इहदे ते अज गल करदे आ। मैं उस उर्दू बोलण तो थोड़ा जिहा ना हटदा जा रहा, क्योंकि जो ना किसी नूं कहंदे कि गाल भी देनी होवे ते पंजाबी च दिओ, 6 दिन तक उहदे कन्नां 'च गूंजदी आ। अज इसलिए तुहाडे नाल थोड़ी जी गलबात जिहड़ी ना पंजाबी लहजे 'च करदे आ। अगर किते समझ ना आवे तो तुसीं कमेंट 'च कमेंट करना ताकि मैं उत्थे तुहानूं जवाब दे सकां। अच्छा, भट्ट साहब जिहड़े ने ना, आया आया रजब भट्ट, पीछे हट विचों निकलिया पट्टी जट। हुण मैं की कहां, की कह सकदा जी। ये सारे मामला था कि प्यो दे शनाख्ती कार्ड दे उत्ते भट्टी है ते पुत्तर जिहड़ा वो भट्ट निकल आया। ते ओ फिर एक वकील ने भी पिछे जे एक वाकया कहा सीगा कि जिहड़ा अपनी कौम बदले वो अपना प्यो बदल रहा हुंदा। अच्छा, इन्हां तिन्नां ने मिल के एक कोर्स लॉन्च कर दिता। कोर्स दे विच की दस्सिया गया कि तुहानूं असीं ये दसांगे कि तुसीं सोशल मीडिया दे उत्ते आके किस तरह डॉलर कमाने आ। तुहानूं सिखाया जाएगा, बिटकॉइन सिखाए जाणगे, क्रिप्टो करेंसी सिखाई जाएगी। अज इन्हां दे उत्ते जिहड़ी रिव्यू वीडियो आई आ ओहदा भी भांडा फोड़दे तुहाडे सामने कि असल कहानी की चलाई सी इन्हां ने। ये सारे जिन्ने भी है ना, जो खाण नूं लभण लग जाए ना तो फिर इक्को प्लेट 'च ही खांदे आ। ये तुसीं याद रखना, इहदा भांडा खुलेगा। मैं अज तुहानूं दस रहा कि ये सारी प्लैनिंग हुंदी आ। जिस चीज़ दे उत्ते तुसीं नैगेटिव रिव्यू दे दिओ ना, वो ज्यादा विकण लग पैंदी आ। अज इन्हां ने कोर्स की फीस रखी है जी 5000 रुपया। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਲਹਾ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਨਲਿਸਟਡ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਕੀ ਰਜਬ ਭੱਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡੱਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ। ਪਬਲਿਕ नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? वजह सिर्फ डीलिंग चल रही है जी, डीलिंग, ताकि एक हाइप क्रिएट हो जाए। हाइप क्रिएट हुई आ, उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਆ? 5000 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ 5000 ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੁਪਇਆ 50000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ 5000 ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗਾ। सिखना पुत्र तुसी कुछ नहीं हैगा, सिख के तुसी या दल्ले बनना या कंजर बनना। हुण दल्ले ते ओह हुंदे जिहड़े दलाली करदे आ, ये दलाली भी कर रहे आ ते कंजर भी आ। कंजर ओह हुंदा जिहड़ा अपनी मां भैन धी दी गल सुन के ते जर जावे। इन्हां दे सामने इन्हां दियां मावां भैणां नच रहीआं, धीआं नच रहीआं, बेगमां नच रहीआं और ये सारे अपनियां बेगमां बुढ़ियां भैणां विखाउण वाले आ। इन्हां ने तुहानूं कंजरां वांगू नच नच के महसूस कीता ते वहाया की आ। डक्की साहब जिन्हां ने दूसरिਆਂ ਨੂੰ रोस्ट किया, गालां कढ़ियां, एंड ते आ गया अपनी बेगम ले आए, बेगम लिया के मां ले आए, प्यो ले आए। वो वीडियो च वहाया ते वो बेगम सुत्ती उठ रही है, गिले वाल ते बड़े मजे ही मजे। रजब भट्ट आया पीछे हट विचों निकलिया भट्टी जट। ये सारी कहानी चलती रही है। हुण उस तो बाद आ गया जी रजब भट्ट साहब। उन्होंने की किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी
ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਵਹਾਈ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖੋ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬੰਬ, ਕਿ ਬੰਬ ਖਾਣੇ ਆ, ਬੰਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਹਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਡੀਅנס ਅੱਛੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ 33 33 33 33 ਤੇਰਾ 33 ਮੇਰਾ 33 ਉਹਦਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 50-50, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ 3 ਜਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦਾ 30-35 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਚਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0307898870। ਹਕੀਮ ਜ਼ਿਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੀ ਦਵਾਖਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਠਰਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਹਾਏਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਯਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੇ ਖੈਰਖਾਹ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਸੰਦੀਪ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਲੌਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਲਮੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਨਸਰਟ ਕਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੋਰਸ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਫੇਮਸ ਆ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਸੁਸਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਗੰਦਮ ਬੀਜੀ ਆ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੱਚਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਲਹਾ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਰੌਲਾ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ,
कह रहे कि वीडियो अपलोड होगी 40 मिनट की। वीडियो का जो बटन है ना जितों चलनी आ ओदा जो सुच आ ओदी चाबी एलन मस्क कोल आ। एलन मस्क वेरिया खड़ा, वो कहना मैनू टिकटॉक खरीद के दो तो फिर तुहानू चाबी दूंगा, फिर वीडियो चलू। वो चूतिए, वीडियो तेरे पास है, बनी पड़ी है, उसको पब्लिक कर, लोग देखें, लोगों को तेरी बातों पे यकीन आए कि तू सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। अब वो वीडियो देख लेना, आएगी नहीं आपके सामने, सिर्फ और सिर्फ इसके चैनल के फॉलोअर बढ़ रहे हैं और उनका कोर्स बिक रहा है, उन कंजरों का कोर्स बिक रहा है। ये नहीं कि उनकी कोई कमी हो गई है, उनका कोर्स उतनी तेजी से बिक रहा है जितनी इसने हाइप क्रिएट की है ना कि इनका कोर्स आ गया, ना खरीदना ना खरीदना, ये पाकिस्तानी कौम उतना ज्यादा खरीद रही है। बच जाओ, अपने पैसे बचाओ। मैं सिर्फ यही कहांगा कि जेड़ा काम तुहानू आंदा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਓ। 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਰਕ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ कि तलहा रिव्यू तो टेंशन नहीं लैनी। पहले उन्होंने वीडियो आई सी कि अगर इन्हों का कोई कोर्स आया तो मेरी लाश के उत्तों लंघ के आएगा, वो लाश के उत्तों लंघ के कोर्स भी आ गया। हुण तलहा रिव्यू नूं कह रहे हैं कि तुसीं टेंशन नहीं लैनी। तलहा रिव्यू साहब कह रहे हैं कि मेरे स्टूडियो के बाहर जिहड़ा आ 5-7 डाले खड़े आ, 5-7 मोटरसाइकिल वाले खड़े आ, जिहड़े चादरां लैके घूम रहे। ओ भाई जाहिल इंसान 15 पे कॉल कर, हटवा दे वहां से। तू क्या किसी के कब्जे वाली जगह पे स्टूडियो बना के बैठा, मुझे ये बता। अगर 5-7 गाड़ियां 3-4 घंटे से वहां घूम रही हैं, पुलिस को कॉल कर, पुलिस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर सब के सब आप लोगों को फुद्दू लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब ये जो 6 किले मैंने जमीन ली है ना, ये सिर्फ ऐसे ही ली है। इनकी वीडियोस के अंदर आधी चीजें ऐसी फेक होती हैं कि जो सिर्फ बताई जाती हैं, रेंट पे ली जाती हैं 2 घंटे के लिए, भाई हमने यहाँ वीडियो बनानी है, रेंट पे लेके वहां वीडियो बनाई जाती है। उसके बाद कहा जाता है ठीक है वीडियो देखें, देखने वाले चूतिए बन जाएंगे। बाकी आप क्या कहते हैं इनके कोर्स के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।